କିଶୋରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠି କାହିଁ କରାଗଲା? मेजर ହେଇନାହାନ୍ତି। मेजर कौन मेजर माइनर माइंड मैच्योरिटी माइंड तो आपन को फ्रंटल ऑपरेशनल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम एज ऑफ 13 टीन एज बर्तन कहले आपन माने आपन तो पीएचडी थ्योरी पढिछन से जो कहउछ ना पता टीन एज फॉर्मल ऑपरेशनल पे पिला जीवो तान से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करि परिबो से कहबनी पृथ्वी बुलिले पूरी समुद्र पानी काहे तळु गळी पडुनी क्लास 6 7 पिला कहबो पानी गळी तळु गळी पडिबो पृथ्वी बोलतो ते मिछ कहउछ 8 9 पिला कहबे नहीं पृथ्वी जुगाड़ी देव ना कहीं तासा जीवित अछि सेम सब रहिथिबो आम से कारण दर्शाई परिबो क्लास 8 रो ट्रांजिशन पीरियड सेटा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आरंभ होला सेट इन एवरेज काटे डेरिवे काटे आगुर हो जाए किंतु तो 18 ही गला सोशली गोटे जिनिस तापर रखा जाए कौन सेटा भोट दिए सी भोट दिए माने माने कौन तार मत रक्षार अधिकार नहीं मत रक्षार अधिकारटा अच्छी कौन पाई तार मेंटल एबिलिटी बढ़ी गला सेठी ही कैन जनरल नॉलेज नुहे जनरल नॉलेज काम किसी करे जोड़ा हां हेता आ जोर जोरे कोसी वाटता निर्णय नवा डिसीजन मेकिंग निर्णय नेवार क्षमता पूरापूरी बढ़ी जाए से आम लाइफ स्किल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को खूब प्राधान्य दे था आम जो लाइफ स्किल कथा जो यूनेस्को कहूँ से लास्ट पार्ट आसो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सेटा पिला 18 वर्ष को पक्का रही था हलैवाटा भारी कष्ट से कह मु देवी ये बीजेडी को ताको बीजेपी को कहवाटा भारी कष्ट जदि से लालची हो दि जाए खा करदे अलग कथा मन भितर से गोटे जहाँ चिंता कर तार चाइल्डहुड से खत्म बुझेगा कि नहीं तेणुक से पेड़ा गईत व्यवहार करना विज्ञान सम्मत नुहे आपण मान जो पाठ पढ़ा जाऊँगी जो हिसाब से हिसाब से स्कूल पिला को पढ़ा जाए ना आप जानते आप पाठ है एक्टिविटी मेथड जोटा स्कूल पढ़ा विभिन्न एक्टिविटी माध्यम पढ़ेगा आम भितर विभिन्न एक्शन माध्यम कही आड़ू एक्शन सियाड़े एक्शन पशिला मुंडे कि न पशिला दैट इज देयर लुक आउट यू कैन नॉट कंपेल ए बॉय और ए गर्ल यू डू दिस से पिला कंपेल कर ये पिला कर से क्वेश्चन उठेब ये कहूँ ठीक नुहे आगे कौन ठीक हर संभावना बेसी बोली से कह से संभावना बेसी कह से कह ठीक आप भूल आप मैंने कहे ना तू जोटा कहू तार संभावना कम आमटा बेसी एंड यू हैव टू लॉजिकली प्रूव इफ ही एक्सेप्ट्स देन इट इज गुड देन दैट इज टीचिंग इफ ही रिजेक्ट्स गन से ता ना पेडागोजी नुहे ता ना कौन सुनिछन यस कौन कौन एंड्रागोजी दैट इज एंड्रागोजी किंतु अभ्यास वशत आम सब ठीक आम सारा ग्लोबाली सब गुड़ा पेडागोजी कहूँ पेडागोजी पिला संपर्क नहीं आप जो सब आस पाठ्यघटना से पेडागोजी कहुच्छी पेडागोजिकल प्रिंसिपल को एप्लाई भी कर दूसरी न जाणी जो पॉलिसी मेकर मैंने बस आम सब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मैंने बुझंती आप बुझंती व्हाट इज दिस टैक्सोनॉमी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यू अंडरस्टैंड दे डोंट अंडरस्टैंड एटा गोटे कौन पिला पाठ पढ़ला बुझिला आमर फिजिक्स प्रोफेसर कहे पिला तो पाठ पढ़ से बुझीपारा ना आउ मेमोराइजिंग अंडरस्टैंडिंग एप्लाइंग कौन कौन एप्लाइंग पर एनालाइजिंग इवालुएटिंग क्रिएटिव सब गुड़ा कौन एगुड़ा किसी नहीं ये सब गुड़ा सामान सी कहे से पॉलिसी मेकर पॉलिसी मेकर ना आम एजुकेशन लोक मैंने सब पछुआ
ବେଶୀ କହିବିନି କାରଣ ମାନମାନି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବ ବୁଝିବାରେ, ତମେ ମାନେ ବି ଟିକେ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ତମର ହବ। ଯାହା ହଉ ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିବ। Pedagogy is a very fertile field to do research at ML level। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, pedagogy କୁ emphasis ଦଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ରକମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଟିଚର ଲର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରକମର ରିସର୍ଚ୍ଚ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ। କଣ ସେଗୁଡାକ ପରେ କହିବି। ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏରିଆ ଅଛି ବହୁତ, ତମର ନିଜସ୍ୱ ସୁବିଧା ମନେ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ, ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣର ନାହିଁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲି ବିଦାୟ ନେଇଗଲାଣି ସିଏ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର କଣ, ଜଣେ କିଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛି, ସିଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି କରୁଛି, ପ୍ରୋସେସଟା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଧରି ନେଇଛୁ ଏଇ ଏଜ ଗ୍ରୁପର ପିଲା ଏଇ ରକମର ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତି ଇନ୍ ଜେନେରାଲ, ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହେଇପାରିବନି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର, କୋଉ ରକମର ପେଡାଗୋଜି ଦେଲେ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନେଇପାରିବ, ତାର ବେଶୀ ଲାଭ ହବ। ଠିକ ବାଟ ମାନେ ବେଶୀ ଲାଭ ହବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ଯେମିତି କଲେ ବି ଲାଭ ହୁଏ, ଲାଭ ପାଇଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଠିକ ବାଟରେ ବେଶୀ ଲାଭ ହବ। ବେଶୀଟାକୁ କାହିଁକି ଭାଇ ବଦର ମେହରିମା ତମ ବେଶୀ ବେଶୀ ଲାଭ ବୋଲି ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଭିଡେନ୍ସ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମର ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବେଶୀ ପିଲା ଶିଖିବ। କାହିଁକି କାହିଁକି ନ ଶିଖିଲେ ବେଶୀ ବେଶୀ କମ ଶିଖିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁର ଓପିନିଅନ? ବେଶୀ ନ ଶିଖି କମ ଶିଖିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହବ? କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ କୁହ। ହେଁ କମ ଶିଖିଲେ କଣ ହବ? You must have come across ICT or ET, education technology or information communication technology। ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ? ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉଟା କହିଲି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବେଶୀ ଶିଖିବ। ସେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ପାଣିଟାକୁ ଧୀର କାଟିବା ପାଇଁ କହିନୁ, ଆମର ପଥର ବହୁତ ଗୋଦା ହେଇକି ରହିଛି, କେତେବେଳେ କାଟିବା ତାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଏତେ ପଥର ଗୋଦା ହେଇଛି ଯେ ଆମକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବେଶୀ ଶିଖିବା। କାହିଁକି? ବିକଜ ଦେୟାର ଇଜ ନଲେଜ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ। ନଲେଜ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଆମକୁ ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ପଢଉଥିଲେ, ଯୋଉ ପଢା ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବି ତ ହସିବ। ତ ଆପଣ ଖୁବ ଆରାମରେ ପାସ୍ କରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଅଙ୍କ ଟିକେ କମ ଅଛି। ଆମର ସେ ଅଙ୍କ ଟିକେ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଙ୍କ ଟିକେ କମ ଡିଫିକଲ୍ଟି। ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରହିଛି। କାହିଁକି ରହିଲା? ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ରଖୁନଥିଲେ? କଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ? କଣ ଅନୁମାନ କରି କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ବିନା ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଏଜୁକେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦି ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ଜଏନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ଗ୍ରୁପ। ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଜଏନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ଗ୍ରୁପ। କାହିଁକି? ଏତେ ନଲେଜ ଆସିଗଲାଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡକୁ, ଯଦି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ଲାସ 8ରେ ପଢା ହଉଛି, ନ୍ୟୁଟନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଢା ହଉଛି କ୍ଲାସ 8ରେ। ଆମେ ତ ପଢୁଥିଲୁ ISCରେ। କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ! ଏତେ ନଲେଜ ଗଦା ହେଇ ଉପରେ ଆସି ଗଦା ହେଲାଣି ଯେ ଯଦି ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ନ ଶିଖିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଖିପାରିବୁନି। କଣ ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି କି? ଅଛି। ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି
ଯେତେ ଜେନେରେସନ ପରେ ଜେନେରେସନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଇ ଯାଉଛୁ, ସେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ପରଫେକ୍ସନ ଆଡକୁ ଗତି କରି ଯାଉଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ which is known as longitudinal research, ଯୋଉଟା କି ତମେ କରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମ୍ୟାଡମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ବସିବ ଉର୍ଦ୍ଧାରେ ବସିବ, କାହିଁକିନା ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ଲାଗିଥିବ, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ, ଏତେ ସମୟ ଲାଗେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲଞ୍ଜିଚ୍ୟୁଡିନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଲଞ୍ଜିଚ୍ୟୁଡିନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଫଳ। ଏଗୁଡାକ ହରାଇଜନ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ ଆସେ। ହରାଇଜନ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଣ? ମାସେ 2 ମାସ ଆରମ୍ଭ କରିକି 2-3 ବର୍ଷ 4-5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପଡିବ। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ବେଳ ନାହିଁ। ଆମେ ଶିଖିଲେ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଉପରକୁ ଗଲେ ସେଟା କରିବୁ। You see, your research methodology class will be taken with that objective in mind. ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ରକମ ଚେଞ୍ଜ ଘଟୁଛି। ସେଇ ଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବା, ପିଲା ବେଶୀ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ବେଶୀ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ପାଇଗଲେ ସେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ବାହାର କରିବେ। ଏଇ ପିଲା ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ବାହାର କରିବେ, ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ କ୍ଲାସରେ ଗଧରା ବସିଛି। ତାହେଲେ ତା ସେ ଗଧର ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଜାଣିଲେ ସେ କେମିତି ପଢୁଛି, ସେଇ ତ ଘୋଡା ପାଲଟି ଯିବ। ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡିବ ଯେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଚେତକ ପରା, ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଚେତକ ଭଳିଆ ସେ କାମ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଭାରି ବୁଝିବା ମନେ ରଖିଥା। ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ, କିନ୍ତୁ ଭାରି ବୁଝିବା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡରି ମରିକି ରହିଥିବ, ତାଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି କାମ କରିବ। then you will be accepted as their teacher. ତମ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ତମେ ଏପଟ ସେପଟ କଲ, ମାଷ୍ଟର ପିଟିକି ଆମ ପିଠି ଭଙ୍କା କରିସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ଆମ ହୋଟେଲରେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ହୋଟେଲ ଥିଲି, ଛୋଟିଆ ପିରିୟଡରେ ଦଉଥାଏ ମୋର ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆମ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଥିଲୁ, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ସେ କାମ କରୁଥାଏ ହୋଟେଲରେ। ଆମ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଦେଖି ପିଲାଟାକୁ। ବେଶ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ସବୁ, ବୁଦ୍ଧି ବି ଭାରି ବିଚକ୍ଷଣ ଅଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲୁ, ତୁ କାହିଁ ହୋଟେଲରେ କାହିଁ କାମ ପଢୁନୁ କାହିଁ? ମୋର କିଏ ପଢିବ ବାବା, ଏ ମାଷ୍ଟର ପିଠି ମାରିକି ବଙ୍କା କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ କେବେ ତୁ କେବେ ଛାଡିଲୁ? ନାଇଁ 6 ମାସ ଛାଡି ଦେଇଛି। ତୋର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ନା ହଁ ଭାଇ ଅଛି, ପଢୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ମାଡ ହଉନି? ହଁ ହଉଛି। ତାର ମାଡ ଦରକାର, ସେ ଶୋଇପାରେ, ମୁଁ ପାରେନି, ମୁଁ କାହିଁ ମାଡ ଖାଇବି? ରିପ୍ଲାଏ ଅଫ ଏ ୟଙ୍ଗ ଚାଇଲ୍ଡ। କିଏ ଦାୟୀ ଏଠି? ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ତ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ, ଟିଚର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ସେଇଠି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତି ସେ ଟିଚର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅବଜର୍ଭ କରି, ଜିରୋ ଅବଜର୍ଭ କରି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବ। କାହିଁକି କଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ସେଟା କୁହାହଉଛି ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଦିଟାକୁ ଗୋଟେ କରିଦିଅ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସେସ। ତାପରଟା ହେଲା, ଏ ତ କହିଗଲି ତ ମତେ ଆଇସିଟି ତମକୁ କହିଦେଲି, ସେଇ ଏରିଆରେ ଖୁବ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା କରିଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ମିଳିବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, କେବେ କହିବ ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ପରେ କିଛି ମିଳିଲାନି, ତମ ହିସାବରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିଲାନି, କେବେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନଥିଲେ। ସେଟା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ କଥା। କେବେ ଏମଏଡ ନୁହେଁ, ପିଏଚଡି ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏବେ କାମ ହେଇନାହିଁ। କାମ ଚାରିଆଡେ ବହୁତ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିନି, ମୋ ହାବୁଡେ ପଡିନି, ମୁଁ ଯେତିକି ଖୋଜିଲି ସେଟା ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ ରିଲେଟେଡ ଲିଟରେଚର। ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ରିଭ୍ୟୁରେ କମି ହେଇଯାଏ, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କହିଦଉ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ହେଲା, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ, ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଇଭାଲୁଏସନ ଆଣ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖୁଥିବ ତମମାନେ ଯେ ଆଗରୁ କେବଳ ଇଭାଲୁଏସନ ୱାର୍ଡଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଆସେସମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡଟା ପ୍ରାୟ ନଥିଲା କହିଲେ।
ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏବାଟେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ନଥିଲା। We have never come across the word assessment. We have come across the word evaluation. ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ କହୁଛୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇଭାଲୁଏସନ। If you are telling evaluation, we are making wrong. Why? କାରଣଟି ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କିଛି ଆଟାଚ କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଦଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିୟସ ପିଲାଟା। ସେଇ ଜିନିୟସ ପିଲା ମେଟ୍ରିକରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲା ପ୍ଲସ ଟୁ ଫେଲ ହେଇଗଲା। ହଉଛି କି ନାଇଁ? ଆମ ବିଜେପି କଲେଜ ସବୁ ଆସିବ ଟପ୍ ନମ୍ବର 1 ପିଲା। ଫଳ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲସ ଟୁ ଫଳ ଗଲାକୁ ଟପର ପିଲା ଫେଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜିନିୟସଟା କେବେ ଫେଲ ହବ କି? ଯାହା ଥିଲେ ବି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ପଢିଲେ ବି ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ। କାରଣ ସେ ଜିନିୟସ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ଜିନିୟସ ହେଇଛି। ଏ ସୁପର ସ୍ପୁନ ଫେଡ ଅମୁଲ ଛୁଆ ଆରାମରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇ ଦିଆ ହେଇଛି ଫୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବାପା ମା ଟିକେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କି ଭଲ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆ ଫୁଲକା ଫୁଲକା। କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଇଗଲାକୁ ସବୁ ଢଣ ଢଣ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅମୁଲ ତମକୁ ଖୋଇ ଖୋଇ ବା ସେ ବେବି ଫୁଡ ଖୋଇ ଖୋଇ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ତାକଡା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଓବେସିଟି that became a problem now in health department. ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଓବେସିଟି। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଓବେସିଟି ଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଏଜୁକେସନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁଝିବେ। ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଯୋଉ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଟାରୁ କହୁଥିଲେ କଥା ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟର କନା କିଣିଲି ବଜାରରୁ ଗଲି, ମତେ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଯା ତତେ ଦିଆଗଲା ପୂଜା ଗିଫ୍ଟ, ତୁ 2.5 ମିଟର କନା କିଣ ସାର୍ଟଟେ ବନା ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା। ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଗଲି କିଣିଲି। କିଣିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କଣ କଲି କେତେ କନା କରୁଛି ହାତରେ ଲଗେଇକିରି ନାଇଁ କି? ଯୋଉଟା ମତେ ମୋ ପଇସାକୁ ପକେଟକୁ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଫର ମି। may not be best quality for you, no problem, for me it is best quality। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କଲି କି ନାହିଁ? ସେ ଯୋଉ ସେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଯାହା ସେ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ସେ ଫିକ୍ସଡ। କାହିଁକି? ସେଟା ହେଲା ଜଳ ପଦାର୍ଥ, ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ, ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁ। ଆଜି ମତେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଦୃଷ୍ଟି ସେଠି କଥା କହୁଛି, କାଲି କିଛି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାରି ନଥିବି ତାର କିଛି ଅଛି, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଅଛି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମାରି ବି ଦେଇପାରେ ବା ମତେ କିଏ ମାରି ଦେଇପାରେ। ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲୋକଟା ଦିଶୁଥିଲା କଣ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେଲା ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଆମ ଯୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଆମର personality that is a failure, falsehood. We assessed, that assessment remains for some time, not forever. Once it is evaluated, it is a best marker. Till it is finished, it is a best marker. या जीवन काल भितर ये बेस्ट रु केबे तळु खसी परिबो नाही। किंतु मु बेस्ट मनुष्य ହେଇକି ମଧ୍ୟ जीवन काल भितर वर्स्ट ମଧ୍ୟ ହେଇ जाई पारे किंबा आउट ऑफ हेई जाई पारे, उभय पॉसिबल। तेणुकरी आई एम बिंग एसेस्ड। मते कहीं इभालुएट कर जहाँ करते सेटा इभालुएशन नुहे, सेटा मोर एसेसमेंट होछि। आमे पिला मन सब जो करूछु से विषय मान कर नै करी जो पिलाटा फास्ट होछि से सब विषय फास्ट होछि, ता टोटल मार्क में फास्ट होछि। से नै जेछि हाई स्कूल ले मैथमेटिक्स एंड संस्कृत दीटा 200 रु 200 नै आसला, आउ कोन से विषय 200 आनी परिबनी, फास्ट हो गला। जेते चली गला प्लस 2 को आउ नाही रे बाबा सेठी से मैथमेटिक्स नाही कि आउ से ये नाही, से नेला सेठी सोशियोलॉजी की इकोनॉमिक्स नेला कि फिजिक्स नेला, सेठी 100 रु 100 आसीबो नाही। 100% तो खसला। बापा मा जान नथिबे से विषय किछि से की गधा पिलाटा मो पिलाटा गधा हे गला केडी पॉइंट पिला थिला एठी एते मार्क मिला କିନ୍ତୁ ସେ କମିନି। ସେ ଫିଜିକ୍ସ ରେ 80% 70% ରଖି ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଭଲ ଅଛି, ଖରାପ ହେଇନି। मैथमेटिक्स रे संस्कृत रे 100 रु कम आइले खराब। से सब्जेक्ट रे तांको एठी कोन होती घटना नेचर ऑफ द सब्जेक्ट।
नेचर ऑफ द सब्जेक्ट यू कैन डू रिसर्च पिलामानकर केमती एक्सेप्टेंस एवं तांकर केमती ताकू प्रतिफलन करछन ता व्यवहार से मत रिसर्च हो पार तुम कॉलेज भीतर बाहर को जावा दरकार नहीं तुम कॉलेज भीतर जो अच्छा पिला गोटे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पिला गोटे पर्टिकुलर क्लास ऑफ पिला दे आर आल्सो सिलेक्टेड पिला 10टा पिला नहीं ना 10टा पिला नहीं रिसर्च कर पार से क्षेत्र में बुझीगला से आम कहू एसेसमेंट इभालुएसन एसेसमेंट बहुत रिसर्च आवश्यकता अच्छी बर्तमान कहीं सरकार जो हिसाब से आम फॉर्मेटिव एसेसमेंट टाक नष्ट करदे से दृष्टि आउ थे छानी रिसर्च आवश्यकता अच्छी फॉर्मेटिव एसेसमेंट संपर्क में समेटिव एसेसमेंट आपको एत लाभ दिए समेटिव बहुत लाभ दिए पाठ पढ़ला बेले पिलाटा केमिति शिखुची मास्टर मझे मझे प्रश्न पचारि पचारि चलती से प्रश्न से एसेस कर पिलाटा बुझी पार्छ कि नहीं आउ समेटिव रे पाठ पढ़ी कुआडे गला गला मासे हो कि 6 मास हो 6 मास शेष आसला परीक्षा दो बोली समेटिव एसेसमेंट से 6 मास से पाठ पढ़ी मुखस्त कर मुंडे रखी पार्ला 100% मार्क नहीं आसला रखी न पार्ला गला क्यों सेठी क्लासरूम भितर जी से रखिबो सेटिकर प्रतिफलन घटिबो and that is so for that one it is said it is the best assessment process तला हमें क्लासरूम रे efficacy of the assessment formative assessment with in a class of in class 9 or class 10 or any class in any subject we can take up बुझी कि नहीं से तो आउ से समस्त करवानी तापर आसीगला हाँ करिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक ये 3टा वर्ड शुणिथिबो करिकुलम सिलेबस विथ डिफरेंस कहि परियो आर दे सेम और डिफरेंट करिकुलम सिलेबस आर दे सेम और डिफरेंट इन व्हिच रेस्पेक्ट हो कौन डिफरेंस अछि गोटे को जे कौन सी गोटे डिफरेंस वो तो एटा को डिफरेंस लगे एटा गोटे बड़ एटा गोटे सान मु डेंगा पिला मु बांगरा पिला एटा को बड़ डिफरेंस फिजिकल डिफरेंस करिकुलम भितर सिलेबस पशिकी अछि करिकुलम विस्तारित भाव में थाए आ सिलेबस संकुचित होगी थाए सीमित होगी थाए एगुड़ा होनी बागर डिफरेंस नो डाउट किंतु एगुड़ा भाइटाल डिफरेंस उभय थ्योरी अच्छी उभय प्रैक्टिकल अच्छी हैं syllabus is just a sheet of paper with your content matter nothing else खाली कंटेंट फिजिक्स सिलेबस नल से खाली देखो फिजिक्स यूनिट 1 2 3 4 5 का संस्कृत नंबर क्लास 9 रे सिलेबस नल 1 2 3 4 का खाली कंटेंट आप किसी इधर नहीं गोटे बाहर लोक किसी बुझी परिबन छोड़ा गोटे अजना लोक तमे बुझिबो किसी बाहर लोक किसी बुझी परिबेनी कोन एगुडा रखाई कोन मूल्य कोन एगुडा माने कोन से सब माने गुड़ा तुम टीचर पिला सागर मिसिकी जनाए जन साहय करे जनाए तो नहीं जन साहय करे कि कार्यक्रम है co-curricular activity extra curricular activity or both or nothing any kind of activity may be extracurricular may be co-curricular whatever it may be but the difference between extracurricular and in co-curricular what is the difference between dita words am bandhu कहले extracurricular co-curricular कौन difference था भितर who can say yes कह हाथ टिके हलाली को हाथ मत बोल दिसेनी मु हो तो हाथ टेकतो होली कहबरी ओके what is the difference between extracurricular and co-curricular it's very easy गोटे एग्जांपल दे दो ना गोटे एग्जांपल दे दियो फिर टाइम बुझिबा पाठ्य अतिरिक्त गोटे हिडन करिकुलम सुनित नाम
हिडन करिकुलम, हिडन लुचा छुपा चुपी नुचिकिरी ठाए, हिडन करिकुलम नाम सुनछ? जो छात्र के अंदर प्रतिभा था वो सुप्त अवस्था में होता है, जिसके टीचर की प्रेरणा से अथवा किस कार्यकलाप के माध्यम से वो बाहर आते हैं। वो तो कार्यक्रम हुआ, ये तो बच्चा का अंदर में जो है ये उसका है। मैं क्या सिस्टम से तो इसको दिया हूँ, ये तो नहीं है। You are telling something. Somebody else was raising hand this side. Hidden curriculum. 15th August, you are 25. Today you conducted this particular condolence meeting. It is hidden curriculum or extra curricular or co-curricular. क्या है ये? One somebody whispered co-curricular. Anybody else? Informally we talked. We all informal. What is I gave you the options. Is it hidden curricular? Is it hidden curriculum? Or it is curriculum? Or it is syllabus? Or it is extracurricular activity? Or a co-curricular activity? Or curricular activity? This condolence meeting. Yes, yes, somebody was telling you. क्या बताए? कौन कहला? आवतर hidden it is hidden curriculum activity, right? It is what is it? Why these two words? In which why are you telling it is hidden curriculum? It is I will be telling it is curriculum. इतना बच्चे पढ़ते हैं, इसका साथ एक्सीडेंट हो सकता है टुडे टुमारो डे आफ्टर टुमारो, तो हाउ यू बिकम क्लियरली विजिबल? इट इज नॉट एम्बेडेड समवेयर। अरे बाबू एटा कार्यक्रम लेखा नहीं, किंतु कार्यक्रम स्पिरिट कहूची आम भितर फेलो फिलिंग रहा दरकार। फेलो फिलिंग रो एक्टिविटी हला एटा। आज जने हमर भितर गला आम समस्त दुख लगे, एटा कोन फेलो फिलिंग नहीं कि? 15th August, 26th January हम नेशनल डे ऑब्जर्व करछु, एटा कोन हम नेशनलिटी फीलिंग आनिया पे ये भी कार्यक्रम रो अछि, किंतु हिडन वो लेखा ही नहीं, नेशनलिटी फीलिंग लेखा ही नहीं। किंतु पाठ पढ़ा रे हमर फिलोसफी भितर से पसी चुपचाप रही, से दिन आमे आमे अन्य दिन क्लास न आसी पारी, किंतु 15 अगस्त 2024 रे हमर प्रेजेंस इज ए मस्ट। आम शिक्षक मैंने आमको कहते से तुम आसो कौन कर पाठ पढ़ा जीव, पाठ पढ़ा जीव ना आसु पाठ पढ़ा तो कई आसते नहीं कि से दिन गोटे पाठ पढ़ा हो जाऊँगी पिला अजाणत से तो कहला कि कौन हूँ नेशनालीटी फिलिंग उद्रेक से कहला एक्सट्रा कार्यक्रम भितर ना दिशुनी से एक्सट्रा रही कोटा तो रही भितर को मोर भी मो सांगटा मो सागे नेटकी रही बुझेगा कि नहीं से को हलानी आम दिन एकाठी अच्छु आम अलग अलग ना से मत जो मुझे न्यूटन थाल मोशन एग्जाम को मत आस मुझे बुझीपार सर तो मुझे कहीदेवी अरे तू डिया मार्केट डिया मार से डिया मारला पड़ा तू रहीगलु केमिया तो चौधारी जावा कथा फास्ट मोशन पढ़ीचु आमर कह न्यूटन फास्ट लॉ भूली जाइए साधारण कथा जान गोटे जिन रहा ये यही रखीदेल मैंने ये रही अनंत काल पर्यंत जीवनी कुआड़े कहीं ना एठी केही ताकू डिस्टर्ब करूना माध्याकर्षण शक्ति डिस्टर्ब करूना धन्यवाद आम देउन ताकू इनटा छाड़ी दीचु से विचार रहा मार गोटे सुट से कुआड़े उड़ पता नहीं केतल पर्यंत चली फुटबल मारुतना फुटबल जदि माध्याकर्षण शक्ति न था मारी दिखाता गोटे सुटे सी जाकि अमेरिका इंग्लैंड नहीं सारा पृथ्वी घूरू था एपटे आम सेटेलाइट दरकार नहीं गोटे सेटेलाइट पलटि जाता अच्छी माध्याकर्षण टाइम हो माध्याकर्षण अच्छी हम जापर आम छुआ मैंने जापारते जो मैंने सब तर्क प्रकाश करुता जापारते सी तो माध्याकर्षण जानी जाती सी कहे सार आप भूल कहते जीवनी कहीं टाणुची तो ये कहीं तो कहीं दिशुनी से देखा जाए से अनुभव करा जाए से पिला कह आप कह दरकार नहीं पढ़ीद पिला ताहले यही सब कथा गुड़ाक कह जाए को करिकुलर
थ्योरी फ्योरी कथा कहीदेले गोटे एग्जांपल देदेले ता निज जीवन ये भितर बा दिने बसिक सब कहीदे गोटे लिस्ट कर आज एत सब थ्योरी पढ़ गोटे गोटे थ्योरी ना लिखि दियो यार एप्लिकेशन समझ देख किए कौन तुम तुम पाठ भी तुम क्लासिकल कंडीशन सिंपलेस्ट कंडीशन पढ़ुच से क्लासरूम कौन कौन घटना हो पारे लिस्ट कर बुझल कि नहीं बहुत कष्ट कारण कारण तुम पाठ पढ़ला बेले तुम ये कौन हम एप्लिकेशन कौन हम पढ़ पढ़ देच सेटा खोजदेल बाहर रखीदेल फर्स्ट क्लास किंतु एप्लिकेशन पढ़न बर्तमान देख रिसर्च कर एप्लिकेशन केमती हो क्लास में देखो एप्लिकेशन क्वेश्चन मास्टर पचारे कि नहीं एप्लिकेशन एक्टिविटी मास्टर दौरान कि नहीं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रे जो दौथे कौन टा टिपिक आन देख हाँ दिखाई तेणुक पिला अंडरस्टैंडिंग बेटर तेणु तुम तुम दल कनक्लूजन एप्लिकेशन of the theory has been taken care by the teacher resulting better result in learning process of the learner ये नुआ कथा है कि तुम लगुच जान तुम देख फिल्ड देख तुम जान बाहर कल नुआ नॉलेज पाइल दैट इज रिसर्च यू हैव टोल्ड द ट्रुथ वो तो बुझुछ कि नहीं आहरी तो बहुत एरिया अच्छी स्कूल तो कहते स्कूल एक्सपीरियंस पिला स्कूल एक्सपीरियंस पर रिसर्च कर कम्युनिटी एक्सपीरियंस बा कम्युनिटी सर्विस ऊपर रिसर्च बहुत सुंदर कर पार ये जो पिला जाऊँच इंटर्नशिप रे से सांगे 10 दिन तुम रिसर्च डाटा कलेक्शन साथ दे पार प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर मान प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहीं होनी कहीं हो से संपर्क रिसर्च कर पार आहरी तो बहुत अच्छी तापरे आजिकल तो गोटे बड़ कथा आसीगला कनक्लूसिव एजुकेशन इनक्लूसिव आगुरी से नाटा कहीं कहून कहीं कहते स्टूडेंट हल ना एजुकेशन चिंता करने दरकार बही को लिखा ही नहीं चिंता कले पाई उत्तर आपे आपे आजिकल बेसी जाति धर्म विषय बेसी कथबार्ता होती पॉलिटिकल फील्ड बर्तमान क्लास भितर पशि आस फिल्म गुड़ाक आम चाहूँ कौन क्लास तुम बाहर जहाँ हो क्लास को आनी से कथा स्कूल इज ए टेम्पल एवरीबॉडी इज अलाइक हियर मो पाखे पुओ झील जाति धर्म वर्ण सब निर्विशेष से हेले मो स्टूडेंट गोटे धर्म स्टूडेंट फिनिश आउ किसी ना सोसाइटी चलती ना से कहते कौन जमी राहुल गांधी पचारे ना जो बजेट या बड़ बड़ अफिसर नियुक्त होते 8 जन 10 जन कौन होते से जड़े एससी थे पचारे के एससी के एसटी के ओबीसी सरकार पचारे देशर बजेट या से पूरा आलोचना आरंभ नौ प्रश्न उठला कौ जाति केते लोक से बजेट आम अवस्था पहुंची गले दैट शुड नॉट कम टू आवर क्लास से पॉलिटिकल फील्ड रो बर्तमान कथा है जे आम क्लास भितर विवाद सब अच्छी कौन संभावना अच्छी सोसाइटी आसापी गोटे जाति धर्म वर्ण ये सब गोटे है पुओ झी गोटे है सोशल एससी 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 एसटी ओबीसी जनरल ये सब विभिन्न कथा सोसाइटी क्लास को पशि आसवा संभावना अच्छी आस कि नहीं रिसर्च कर देख स्कूल पिला निमेंसी स्कूल नि पूरी टाउन नि सैंपलिंग कर दियो टोटल स्कूल देखने के अच्छी से सैंपलिंग कर दियो से देख इम्पैक्ट क्लासरूम रे पिला विभिन्न रकम क्वेश्चन तैयारी कर बा इंटरव्यू नियो बा फोकस ग्रुप डिस्कशन कर टूल से सब गुड़ा आलोचना कर संग्रह कर देख से कथा भर पशि कि नहीं जदि पशि तुम तुम एविडेंस है हाउ इट कैन बी एराडिकेटेड
your suggestion will give that is not foolproof. You have not tested because it is MA. If you go for a PhD, you will test it and go deep into the matter. It will be a PhD program. It will take a lot of time to make do the interview of individual students, focus on discussion, help a problem to understand them fully. Then only you can conclude. Otherwise not. 50ଟା ପିଲା ନେଇକି ତମେ ଗୋଟେ PhD ଲେଭେଲରେ ଏଭଳିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ then your thesis will be like anything but be truthful. ମିଶାମିଶି କରିଦେଲ ଗଲା ସେ କଥା ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ସୋସାଇଟିଟା କେତେ ଦୂର ସ୍କୁଲକୁ କ୍ଲାସରୁମକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି ସେତେ ଇନକ୍ଲୁସିଭନେସର ସକ୍ସେସଟା ତାହାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ଇନକ୍ଲୁସିଭନେସଟା ଯଦି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଗଲା କ୍ଲାସ ଯେତେ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ଥାନ୍ତୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଦବନି। ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାସ କହିଦେଉଛି ଜେଣ୍ଡର ବାୟସ ଅର ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟଡି ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜ ବହୁତ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି। ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସରେ କଲେଜରେ ଟିକେ କମ୍ ସ୍କୁଲରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଝିଅମାନେ ଆଗରେ ବସିଥିବେ କାହିଁକିନା ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ ଯଦି ପୁଅ ଅଳ୍ପ ହେଇଗଲେ ସେ ପୁଅ ଆଗରେ ବସିଥିବେ ଝିଅ ଆଉ ସବୁଆଡେ ବସିଥିବେ। ସେ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପୁଅଟା ସେ ମଲା ବା ସେ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବସିଥିଲା ସେ ମଲା। ପାଠ ପଢା ସମୟରେ ସବୁ ଠିକ ମାଷ୍ଟର ଚାଲିଗଲେ କିଏ କେତେ ଜଗିବ? ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ବହୁତ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରୁଛି ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଇମେରୀ ତଳ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପର ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତମେ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ଆଉ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଲେଭେଲ ସେଟା ବେଶୀ ପୁରାଣ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜକୁ ତଳ ଅପେକ୍ଷା ତଳେ ତ ହେଲାଣି ଆଜିକାଲି ନଥିଲା ଆଗରୁ ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଏଟା ବେଶୀ ପୁରାଣ ବା ବେଶୀ ସେ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଟା କେତେ ଦୂର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଉପରୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ। ସେ ପାଇଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତିଆରି କରିବ ଇଏ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତିଆରି କରିବ ବା ତାର କଣ କହନ୍ତି ପ୍ରପୋଜ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କରିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏନଫ୍ ଫର ଦ୍ୟାଟ। ତାମାନେ will you get in that cell what are the areas ମତେ ବହୁତ ଏରିଆ ଦେଇଦେଲେଣି ଏଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ଯୋଉ ଏରିଆ ତମକୁ ସୁଟ୍ କଲା। ପଲିସି ଇସ୍ୟୁଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ମୁଁ ପଲିସି ଇସ୍ୟୁ କହୁନି ପଲିସି ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ବେଳ ନାହିଁ ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ସେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଦରସ୍ତ ପଲିସି ଇସ୍ୟୁକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏଇ ଏତେ ଏରିଆ ହେଲା ଏତେ ରକମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେମିତି କରିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ଆମେ ଯେତେ କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ୟାର ହେଡିଂଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲିଗଲି କହିବା ପାଇଁ ହେଡିଂଟା ହେଲା ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡୋଲୋଜି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଏଇଠି ଛାଡିଦବ ଏଇ ଦି ପାଖ ଯଦି ଛାଡିଦବ ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ମେକିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଆକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ। କାହିଁକି କଥା କହିଲି ପରେ କହିବି ସେବେଳେ ଆସିନି କହିବି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରହିଲା ଏଇ ସବୁ ଏରିଆ ରହିଲା ମନେ ମନେ ତମେ ଠିକଣା କରିନେଲ ଗୋଟେ ଏତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଟେଣ୍ଟାଟିଭଲି ନେବି ବୋଧେ ଆଉ କେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ମତେ କହିଲି ନା ସେ ଖାଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ସରି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ଆକ୍ସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତ ଖାଲି ସେଟା କହିଦେଲେ ହବନି ବୋଧେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହୋଲଟା ହେଲା ସେ କହିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଅର ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଅର ଆକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ମେଥଡୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତାକୁ ମେଥଡୋଲୋଜି କୁହାଯାଏନି ତାକୁ ମେଥଡ କୁହାଯାଏ। ମେଥଡୋଲୋଜି ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଲେଖା ବି ହେଇଛି ସବୁ ଜାଣିଥାଉ ଏଜୁକେସନରେ ଯାହା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଗଲା ଧରି ନେବ ଯେ ଏଟା ଠିକ ନଥିବା ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ବେଶୀ ଜାଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ଭୁଲ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା 0.01%। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଥରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବହି ଅଛି ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ
ସେଠି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଇଂଲିଶରେ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଯେ ଭୁଲ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଯୋଉଠି ସନ୍ଦେହ ହବ ତାର କ୍ଲାସରେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିନେବ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ और इंग्लिश मेथड ये फॉरेन मेथड फॉरेन अर्थ बही को रिसर्च जो अच्छी देखना कंपेयर करनब बा आजिकल तो तुम हाथ सब एंड्रॉइड मोबाइल से कहीदेव ठीक अच्छे भूल अच्छी सुविधा हो ताहले मत ये मेथड गुड़ाक सब अच्छी रिसर्च विभिन्न रकम आम से गोटे रकम प्रथम रिसर्च को आम कहूँ कौन ना से आम प्रथम कहूँ मेथड कहूँ ସବୁଠାରୁ କମ ପିଲାମାନେ ସେ କାମ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟରେ କରିଦିଅନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ସେଟା କୁହାଯାଏ ତମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଲଟିଯିବ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଦବ ସେଟା ସେ କୁହାଯିବ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ। research methods ତାକୁ ପ୍ରଥମ କୁହାଗଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦବ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ तुम सर कौन से आई टाइप गोटे प्रोग्राम चलती है कौन तुम कॉलेज को आसवा कथा जदि आसीगला सेठी कर तुम कर तुम कॉलेज करिया कथा बा तुम गोटे सीरियस रिसर्चर हम एमए पास कला कर पीएचडी प्रोग्राम नहीं पार एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से पूरा पूरी प्रोग्राम टा ऊपर आई टाइप फुल फॉर्म जान आई टाइप कथा आज कथा सार भी कहते पार्टनर आई टेप ITEP फुल फॉर्म जान इंटीग्रेटेड वेरी गुड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम गोटे नुआ आकार से बाहर करने आमर जिते सरकार तुम जिते सब बसला एजुकेशन कमिशन भारत स्वाधीन हवा मात्र बसीगला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन चेयर्ड बाय सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तार ना दिगला यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन से कौन हायर एजुकेशन विषय कथबार्ता कला बुझा पड़ा हायर एजुकेशन को टेकिले शीघ्र देशटा उन्नति कर कहीं हायर एजुकेशन रे देश उन्नति कर इंडस्ट्री साइंस निर्भर कर देश को आम एग्रीकल्चर साइंस बेस कर सोशियोलोजी बेस कर साइकोलोजी ऑफ द फार्मर्स बेस कर तो ये ऊपर ऊपर पाठ पढ़ू आम जब बेसी विस्तार करदे देश एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये सब बड़ बड़ जिन खूब शीघ्र डेभलप कर यहाँ नेहरू चिंताधारा था तेणु सी कहले आग प्रथम बसु यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन बस देखीदेला से रिपोर्ट सी रिपोर्ट देले से गोटे बड़ तीर मारिदे भारत सरकार जी हायर एजुकेशन शून्य तो गली पड़नी तो आसला पूर्व तो फांपा ये कौन अच्छे हायर एजुकेशन यहाँ तलटा किए सेकेंडरी से सेकेंडरी था कौन अष्टम रु एकादश आम समय अष्टम रु एकादश गोटे कमिशन बसला सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन चेयर बाय मुदालियार लक्ष्मण स्वामी आयंगार मुदालियार मुदालियार एजुकेशन कमिशन कहुए से बहुत किसी कथा कहले वेरी एक्यूरेट आज पर्यटन मत पूरा मात्रा इम्प्लीमेंट कर पारिनी बहुत खामी बाहर कले आम सेकेंडरी एजुकेशन से परिष्कार कहीदे सेकेंडरी एजुकेशन ठेका न कर माने तुम हायर एजुकेशन के सफल हम ना तथा देखा प्रॉब्लम हूँ भारी जोरदार सरकार पागला सी जिते अच्छी एजुकेशन से तलू ऊपर पर्यंत सब गुड़ाक गोटे एजुकेशन कमिशन चेयर्ड बाय प्रोफेसर DS कोठारी से रिपोर्ट देले 64 आरंभ कले 66 आज पर्यंत से गोटे बाइबेल भारत सरकार हाथ में रही
से गोटे कथा कही जोटा को आज पर्यंत भारत बात कर पार्ला नहीं बर दिन को दिन बेसी एनईपी 2020 मत पशि कौन से डेस्टिनी ऑफ इंडिया is being made in our क्लासरूम रे डेस्टिनी ऑफ इंडिया ही तैयारी होची कारण आज जो पिलाटी बसची छोटियाटे निर्वाचित आखि मिटमिट अनुची बुलुची करची से होची काल प्रधानमंत्री से होची काल सेक्शन से होची जते उपस्तर जते सब सब से जगह से मारी ऊपर तक सब पड़े बस में ही पड़ेबे कबर खाना को चल जिवे कि से पति होला से ठीक करी क्लासरूम हेइथो पाइथिबो तार ट्रेनिंग टा ताहे देश बाट ना यही कथाटा को एनईपी एडजूर ग्रहण करगला एनईपी 2020 से तार जो प्रिंसिपल लिखिनी प्रिंसिपल 22 प्रिंसिपल पेज नंबर 5 देखियो प्रत्येक प्रिंसिपल से क्लासरूम विषय कथा इनडायरेक्टली डायरेक्टली लोक मैंने बुझे अन विषय कौन कौन कही किंतु इनडायरेक्टली सब से क्लासरूम पेडागोजी विषय ही से कही 22टा प्रिंसिपल 16टा प्रिंसिपल डायरेक्ट पेडागोजी से हिट कर 6टा प्रिंसिपल इनडायरेक्टली हिट कर देखो बजार मिलबन छड़ा तो नेट रे मागणा 60 पेज मात्र वाट आउट रिपेंड है कि से बता 600 पेज है 600 पेज डाउनलोड गुटे करनबो तार सब तार सर्टिफिकेट सेटा नथि तो एजुकेशन फाटा ही परिबो तो आज के जोटा को होउची जाउ होउची जानि के रिसर्च कोन करिवो तुम यदि देश पई चिंता करतो रिसर्च करो अप्रोच टू यू if you sincerely think about your country not that in लोक मान सब कहउते सब एमती हेल्थ सिमती फालतू कथा दे do act it will start from MA dissertation देश पई till you are alive देश बापो जी उन्नति करिवो बाटो ना उन्नति करिया पई न करिया पई तेणु करी से पेज 5 रो 22 टी जो रही प्रिंसिपल खाली पाठ पढ़ा पढ़ानी खाली मत बस पढ़ी चिंता कर आखि बुझिक पढ़ी दियो प्रिंसिपल बोल्ड लेटर लिखाई चिंता कौन या अर्थ कौन देख सबूतक तुम क्लासरूम टीचर उपर पकई बाट देखई सब से कौ बाटे पढ़े तुम आम देश उन्नति कर कथा आमर এই जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो जो कथा एक्सपेरिमेंट कर विशेषतः क्लासरूम प्रॉब्लम को एक्सपेरिमेंट कर डायट सब देखिए आम देश में सब प्रति जिले गोटे डायट अच्छी देखिच ये तुम पूरे गोटे डायट अच्छी देख ना हाँ से देखो जिते सब कम हो सब क्लासरूम टीचिंग क्लासरूम पेडागोजी प्राइमरी स्कूल क्लास 5 क्लास 8 पर्यंत देखुं अंगनवाड़ी रू क्लास 8 पर्यंत जिते पेडागोजिकल काम से माने ही कर टीचर मान लगे छाड़ी दि जाए एनईपी सीट बेस स्ट्रेस देती तो एनईपी अनुसार जान आगु तो 10+2+3 आजिकल जान 5 माने फाउंडेशनल स्टेज जे कि कथा कहूँ अंगनवाड़ी एज 3 रु एज 8 पर्यंत क्लास 2 पर्यंत प्रेजेंट क्लास 2 एवं अंगनवाड़ी 3-2-5 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी लिटरेसी माने लैंग्वेज शिखिबारे न्यूमेरेसी माने जो अंक जोग वियोग गुणन सरंजाम सब करूचु नंबर ऑफ गेम से गुटा करे पिला एक्सपर्ट दरकार तापर आसला तापर कौन 3, 4, 5 कौन 3 वर्ष कौन से फाउंडेशन तापर प्रिपेरेटरी प्रिपेयर कर कौन फॉर हायर हायर बाटे किए पड़ो गोटे ब्रिज पड़ो गोटे अल्प वीक ब्रिज गोटे स्ट्रंग ब्रिज
ୱିକ୍ ପୋଲଟା କୋଉଟା? ମିଡିଲଟା 6, 7, 8 ଟିକେ ପିଲା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଆସିନି ନା ଆସିନି ସେ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ, ସେ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିନି, ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିଟା ପୁରା ହେଇନି ଠିକ କରି। ତାକୁ ତ ବିଗିଡନି, ତାକୁ ତ ଅଲଗା ରକମର ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ସେପାଇଁ ସେଠି ଦେଖିବ 3, 4, 5ରେ ସାଇନ୍ସ ଫାଇନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଗଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ। ଚାରିପଟେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଜାଣୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭଗବାନ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଦେଇଛି। ସୋସାଇଟି କଣ ଦେଇଛି? ସୋସାଇଟି କଣ ଦେଇଛି ପିଲାକୁ? ସେ 3, 4, 5 ପିଲାକୁ କିଛି ଦେଇନି। ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଦେଇଛି, ବାପା ମା ଭାଇ ଦାଦି କକା ଖୁଡି ସମସ୍ତେ ଦେଇଛି ପରା। ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସୋସାଇଟି ଦେଇନି, ସେଇଟା ଶିଖିବ। ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ଦେଇଛି? ଭଗବାନ କଣ ଦେଇଛି? ବୃକ୍ଷ ଆଦି ଯେତେ ଯେତେ ବନସ୍ପତି, ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବା ଆମେ ତାକୁ ସରି ବୃକ୍ଷ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବା ଜୀବ ଜଗତ, ଆଉ ପାହାଡ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ, ଇଏ ସବୁ ଜୀବ ଆଉ ଜଡ ଦିଟାକ ଦେଇଛି। 3, 4, 5 ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବ। ଟିକେ ନର୍ମା ଚିହ୍ନିବାଟା ନର୍ମା କଥାଟା ଏଥିରେ ହେଇପାରିବ। ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖେଳୁଛି, ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି। ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ହେଲା ମିଡିଲ। ମିଡିଲ ମାନେ ୟା ପରେ ଆସିବ ପାହାଡ। ଏଠି ନରମରେ ଆସିଲା, ଏଠି ମିଡିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହବ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଇଠି। କିଏ କୋଉଟା କାହାର ଅପସନ ନବ? ସମସ୍ତେ ସବୁ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେ ନବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆବିଲିଟିଟା ବଢାଏ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଲାଇଫ ସ୍କିଲର। ତମେ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରୁଛ ମାନେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ସବୁଠାରେ ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ। ତମ କଥା ଲୋକ ବୁଝିବେ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରୁନାହଁ, ତମ କଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆବିଲିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ଲାସ 8 ପଢିଗଲା ବେଳକୁ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଆସିଗଲା। କ୍ଲାସ 8 ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେତେ ଘଟିଛି? ତମେ ଯୋଉମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ପିଲା ସେମାନେ ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର। ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେତେ ଘଟିଛି ଏବଂ କେତେ ଘଟିବା କଥା ଆମ କାରିକୁଲମରେ ଅଛି, କମ୍ପେୟାର କର। ଏବଂ ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କର ପିଲାଙ୍କଠୁ, ମାଷ୍ଟରଙ୍କଠୁ, ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରରୁ କଣ କଣ ସବୁ ତମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ। କାହିଁକି ତମ ପିଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭଲ ହଉନାହିଁ? ତମେ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନୁ ପଢି ପଢି କ୍ଲାସ 1 ପଢି 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 ଆମେ ଏମଏସସି ପାସ୍ କରୁ, ତଥାପି ଇଂଲିଶରେ କଥା କହିବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ହଁ କି ନାହିଁ? ନା ଭାରି ଭାରି ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ତମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବାରେ? ନୁହେଁ। କାରଣ କଣ? ତମେ ଖାଲି ବହି ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ। ବହି ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ମାରି ପିଟି ହେଇକି ବହି ଖାତାରେ ଲେଖା ଲେଖି କରି ଇଂଲିଶରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଏକଦମ ସର୍କଟ ଉଡେଇଲ। ତମେ କାହା ସାଙ୍ଗ ତମ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉନ, କଥା। ସାଙ୍ଗଟା ଯିଏକି ତମ ଭୁଲ ହେଲେ ବି ସେ ହସିବନି, ବା ସିଏ ବି ସେଇ ଭୁଲ କରୁଛି, ତମେ ସେଇ ଭୁଲ କରୁଛ, ଦି ହାଜର ଭୁଲ କରି କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହବ। ଅସୁବିଧା କଣ? ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ ଇଂଲିଶ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମର ସୋସାଇଟିରେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖୁନ। ପିଲା ଶିଖେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସୋସାଇଟିରୁ, ମାଇଣ୍ଡେଡ। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖେଇ ତମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖେଇ ପାରିବନି। ମନେ ରଖିଥାଅ। ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢେଇକିରି, ଟୁ ସମ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢେଇକିରି ପିଲାକୁ ତମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖେଇବ। ପିଲା ବେଶୀ ଶିଖେ ସେଠୁ। ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢିକି ପିଲା କମ ଶିଖେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ପିଲା ପଛେ ଜାଣେ ବ୍ୟାକରଣ, ଆଜି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାକରଣ କଥା, ସେ ପଛେ ଶିଖିବ। ଆଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିଯିବ, ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନିୟମ ଗୁଡାକ ଶିଖିବ। ସେଇଠି ତ ବୁଝି ପାଇଛନ୍ତି ତମ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ମାନେ, ଯେ ଆଗ ତମେ ଶିଖ, ତାପରେ ପଛେ ଶିଖିବ ଇଏଟା କୋଉଟା ଫର୍ମୁଲାଟା। ଫର୍ମୁଲା ଆଗ ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ଆମେ କଣ ପଢୁଥିଲୁ? ଆମ ସାର୍ ପଢୁଥିଲେ ଆଗ A+B ସାର୍ ପଢେଇଦେବେ,
तापर देवे प्रॉब्लम सॉल्व करिया पे वर्तमान आग प्रॉब्लम गुटे दे दिया गला ए प्लस बी होल स्क्वायर मन भीतर रखिक मास्टर देदेला प्रॉब्लम पिला कला कर से पार्लानी तो समय लगला पार्ला समय लगला मास्टर से फटकी बाहर करता पिला कहला मत समय मास्टर को सहज होगा केमती करे साइड सी बची गले मुझे करदेली अरे एत सहज चलला से गाड़ी आउ ए प्लस बी होल स्क्वायर पिला थमिबनी मारी चला ए प्लस होल स्क्वायर मन मने आपे आपे तुम देखुव पिला माने सब पिला ना भी जहाँ घर टे पढ़िया एटमोस्फियर अच्छी आ पिलाटा टे बापा माँ दायित्ववान कर से निजे निजे बहुत पढ़िया बहुत पढ़े केते पिला अछंती पढ़ंती विभिन्न रकम पिला रहिबे ना इंडिविजुअल डिफरेंस आमे समस्त अधिक समस्त न्यूटन पार्टी जी आ अन्य माने अन्य काम के करिवो सब काम तो लोक माने करिवे ना नहीं तेणु करी पिला किमिति शिखुचंती लैंग्वेज लर्निंग उपरे तुम मान बहुत लोक थी लांगुएज स्पेशल पेपर तुम लांगुएज लांगुएज लर्निंग उपरे बहु रकम रिसर्च नहीं पार एक्सटर्नल रिसर्च कर नहीं पार कहीं ना लांगुएज केबे आमे शिखिबा हमर अधपतन कारण है सोसाइटी रे आमे कथाबार्ता करूना हूँ भोकाबुलारी हमर नाही स्कोप नाही किंतु जे तालिका आज पिलाटे चली जाऊ ओडिया पे चली जाऊ कर्णाटक सप्ताहे भितर से कर्णाटक भाषा कह जदि से अक्षर जानी शब्द जानी किसी नहीं सी तुम काबा हो तुम कही पार बड़ मनुष्य कही पार तुम छुआ तुम इंटरप्रिटर पलटि बापा ये तुम शिखिन या कहला पिलार लांगुएज एबिलिटी कहार कम कहार बेसी आमर कह जाए झील मान लांगुएज एबिलिटी बहुत बेसी पुओ मान मन तार रिसर्च एविडेंस ना कहती लोक मैंने झील पिला झील तो घर जन्म तू बाहर दे पार बाहर खेली पारूनी सिनेमा एका दे पारूनी सबुठी तू बा झील केते कहू तू पा जाने मु झील बोली सतरे एटा होनी बाप माँ बेसी माँ तो 7 कोण 14 कोण चढ़ी जाऊँ कारण तू झील सी तो जानी जन्म रू है कही झील बोली जागला झील बोली केते झील झील कही एटा खाली डिमोरालाइज कर आम झील मैंने कहीं प्रोत्साहित रही फैमिली रू सोसाइटी रू जो गले भी ये तो एपटे रखा गंजाम छाड़ी जीव ना दूध क्षीर पिया दिया माछ दिया पुओटा को दिया झील को नहीं झील यदि कांदिला मत मत माई पिलाटा खाइब कौच माछ अंडी पिला खाइब ये पूछो हमको पूछो पिया मार बड़ हो गला मार पोस्ती होते हैं समस्त बहुत से हूँ बर्तमान समाज में सब से हूँ पुओ मैंने से सुप्रीम कोर्ट कला सुप्रीम कोर्ट बर्तमान अर्डर कर झील हूँ पुओ हूँ बाप माँ संपत्ति इक्वाल भाग आगु ना इवन प्रथम मझे सुप्रीम कोर्ट करता 2005 मसीहा पूर्व जार बापा मरी से संपत्ति झील भाग ना से बाप से यौतुक सब दे 2019 आसला सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अरुण मिश्र थे जज सी निज घर से कौन झील केवल बापा माँ को देखे आउ पुओ के देखती मेजोरिटी केस रे तेणुक झील इक्वाल भाग ता विरुद्ध में बहुत पिटिशन पड़ी सुप्रीम कोर्ट सब मारी देखी कोल्ड स्टोरेज रखी से बर्तमान आईन चली से झील पुओ सामान भाग आउ झील को अलग कर तथापि तो होना विभिन्न क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन जेंडर इश्यूज सत मुझे जहाँ आज जहाँ कहीगली कौन मुझे एक्जागरेशन कथा कही मिछ कथा कही तुम पा छोट पिला कि तुम एमएड बहुत मो कान काट दब बहुत कथर सत बहुत कथर मिछ सब आजिकल बेसी संख्या बढ़ी बढ़ी जाऊँ आगुरी कम थिला आजिकल संख्या बढ़ी बढ़ी जाऊँ मोर टेलर टी अच्छी से मत 2 दिन तक भाई बापर सब नौ
ମୁଁ ବାପା ନେଇ ଯା ସବୁ ତ ନେଇଯା ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗଲି ସେଠୁ ଭଉଣୀ ଯାଇକି ବାପାକୁ ଆଣିକି ରଖିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ତା ପେନସନ ବି ତୁ ଆଣ ପୁଅକୁ ଦବୁ ଭାଇକୁ ଦବୁନି ଏଥର ଯିବୁ ଏଥର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ପୁଣି ପଚାରିବି ଆଣିଲୁ କି ନାହିଁ ପେନସନ ନବ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟି ମାରିବ ପେନସନ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଘଟଣା ସମାଜରେ ବହୁତ ହଉଛି ତ ମିଛ ସବୁ ମିଛରେ ଆସୁ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସେଥିରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଫୋକସ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇପାରିବ। ହଁ ହଁ କୁହ ହଁ କୁହ କୁହ ହଁ ମାନେ ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ହଁ ସେଟା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚଳା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଚଳା କାହିଁକି ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେରଳ ଏବଂ ମେଘାଳୟର ଖାସି ଟ୍ରାଇବ ଭିତରେ ପୁଅ ମାନେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆମର ଝିଅ ମାନେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଅ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ଓଲଟା ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଝିଅ ମାନେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାପ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ଯୋଉ ଅନୁମାନ କରୁ ସେ ଝିଅ ଟା ତମ ଘରେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ଆସି ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାହି ଟାପରା କେତେରେ କଣ କରୁଛ ସେ ବିଚାର କେବେ ତା ଜୀବନରେ ଉଢା ଏତେ ଦେଇନଥିଲା ଓଢା ଦେଇକି ବସିଲା ଯଦି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଯଦି ସେ ବାପା ମାନେ ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତେ ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ ଟିକେ ଅନୁମାନ କର ତମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସେ ବାଇକ ଭିତରୁ ବାହାର କରିନିଅ ଦେଖ ତ କଣ ହଉଛି ଅବସ୍ଥା ଆଜି sympathetic most of them are unsympathetic ଝିଅଟା ସେଠି ନଙ୍ଗଳା ମୁଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବୁଲୁଥିବ ପୁଅ ପାଇଁ ବୋହୂ ପାଇଁ ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକସନ କାହିଁକି ବୋହୂଟା ଆଣିଲ ଝିଅଟା ଆଣିଲ ନା ନିଜର ଝିଅ ପାଇଁ କହୁଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଦାୟୀ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ବି ଦାୟୀ ଝିଅଟା ଯଦି ବୋହୂ ହେଇଯାନ୍ତା ଆଉ ଶାଶୁଟା ଯଦି ମା ହେଇଯାନ୍ତା ଆଉ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଆ ସିରିଏଲ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ବିଛଣା ମରିଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ କୋଉଠି ଫରାକି ସବୁ ସେଇ ସିରିଏଲ ସେଇ କଥା କଥା ସେଇଗୁଡାକ ହଉଛି ତ ସେ ଯାହା ହଉ ତାପରେ ତାପରେ ତ ତମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୋସିଓଲୋଜି ବାଲାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ସେଟା ସେଟା ଆମର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜେନେରିଷ୍ଟକୁ ବାହାର ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ କଥା ହେଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡୋଲୋଜିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟାରେ କି ଅତି ସହଜରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟରେ ତମେ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଟିକିଏ କେମିତିକା ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ କେମିତିକା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା ତମେ କହିଲ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଲୁ ଆଇଟି କଥାଟା କହିଲେ ବଡଟା ହେଇଗଲା ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଲି ଯେ ଧର ତମକୁ ତମେ ବାଟରେ ହେଇଛ ଦେଖିଲ ଏ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ବାଗର ହଉନି ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାଗୁ ପଢୁନାହାନ୍ତି ତମେ କଣ କଲ ତମ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବାହାର କଲ ତମ ମନେ ମନେ କରିକି କଣ କଲ ଦେଖିବ ଯେ ତମ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତମ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ପୁରାପୁରି କୋଡିଫାଏ କରିଦବ ତମର ଯୋଉ ତାକୁ ଗ୍ଲାସ ଦେଇଥିଲେ ଫଟେଇ ପିଇଥାନ୍ତେ ଏଟା ସମୟ ଲାଗିବ ବସିକି ପିଇବା ଯେ ଗ୍ଲାସ ହେଇଥିଲେ ଚଟକି ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ବସିକି ପିଅନ୍ତୁ ଆରାମସେ ନା ଆରାମସେ ଆମର ତ ଫ୍ଲୋ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ସାର୍ ହବ ହବ ହଁ ଚେୟାର ଦରକାର ନାହିଁ
ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିଟା ତମେ ବାହାର କଲ ତାକୁ ପୁରାପୁରି କୋଡିଫାଇ କରିଦବ। ଯୋଉ ଯୋଉ ହିସାବରେ ତମେ ସବୁ ଆକ୍ସନ କରୁଛ ତମେ ତ ସବୁ ପଢିଛ ଦି ରେକର୍ଡ ମେଥଡୋଲୋଜି ତମେ ପଢିଛ। ଗୋଟେ ହେଲା ବିହେଭିୟରାଲ ଆପ୍ରୋଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଗ୍ନିଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ, ସରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ। ତାହେଲେ ବିହେଭିୟରାଲ ଆପ୍ରୋଚରେ ଯୋଉ ପଢିଛ ତମେ ହେଭରସାନ ରିଲେସନ ପ୍ଲାନରେ ପଢିଥିବ ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚରେ ଯୋଉଟା କହୁଛ 5 ମେଥଡ 5 ମଡେଲ ଅର 7 ମଡେଲରେ ପଢିଥିବ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଗୋଟେ କୋଡିଫାଏ ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟପିକ ଭାଗ କରିଦିଅ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଟପିକ ପଢେଇବ ସବଜେକ୍ଟ ବା ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ଟପିକ ନେଇ ଭାଗ କରିଦବ। ଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଲେସନ ପ୍ଲାନରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦବ। ତମର 10ଟା ଲେସନ ପ୍ଲାନ ହେଲା, ତାର ଗୋଟେ ରଫ ସ୍କେଚ ବନେଇଦବ। ତମର ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ଉପରେ। ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ତମେ ବନେଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ନୂଆ ରକମ କରିଛ। କଣ କରିଛ? ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ କଣ କଲ, ସେଠି ସେମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, 5ଟା 7ଟା ଗ୍ରୁପ କରି କରିଛନ୍ତି। ତମର ଛୋଟିଆ କ୍ଲାସ ନେଇଛ, ତମେ ସେଠି କଣ କରିବ, 2ଟା କି 3ଟା ପିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରଖିବ, ବେଶୀ ରଖିବନି। ରଖିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ 5 ଆପ୍ରୋଚରେ ପଢିବ। ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରୁଛ, ଚେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଇନ ଏ ଗ୍ରୁପ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ। ସେଠି 5 6 7 8 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ପରମିଶନ କରିବା ପାଇଁ। କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତମେ ଜାଣିଥିବ, ବିଏଡରେ ପଢିଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି 2ଟା କି 3ଟା ରଖିବ, ବେଶୀ 4 ଉପରକୁ ଯିବନି କହି ତମେ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚରେ ପଢିବ। କାହିଁ ନ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, 4ଟା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ, 10ଟା ପିଲା ହେଲେ କିଛି ପଛପଟିଆ ରହିଯିବେ, ଭାଗ ନେବେନି। ଏ ଆଶଙ୍କା କରିକିରି ପଢିଲ। ତମେ ସବୁ ଦିଭାଗ କରିପାର ବା ସେକ୍ସନ ଏ ବି ଥିଲେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଏ ରେ ତମ ମେଥଡରେ ପଢିଲ, ସେକ୍ସନ ବି ଟାରେ ପୁରୁଣା ମେଥଡରେ ପଢିଲ। ତାହେଲେ ସେକ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଥିରେ ନୂଆ ପଢେଇବ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଠି କୁହାଯାଏ କଣ, ତ କଣ କହନ୍ତି, just I'm missing the word, control group and experimental group। ଯୋଉଟାରେ ପଢେଇଲ ନୂଆ କଥାଟା ସେଟା ହେଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୁପ। ଯୋଉଟାରେ ତମେ ସେ ପୁରୁଣା ପାଠ ପୁରୁଣା ମେଥଡରେ ପଢୁଛ ସେଟା ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପ। ବୁଝିଲ? ତମେ ହିଁ ପଢେଇବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପରେ, ତମେ ହିଁ ପଢେଇବ ଇଏରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୁପରେ। ଏଇ ତମେ ଏଠି କଣଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଛ, କେବଳ ଚେଞ୍ଜ କରିଛ ନମ୍ବର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଇନ ଏ ଗ୍ରୁପ, ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିନ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ସେଇ 10ଟା ଲେସନ ଏଠି ବି ପଢେଇଲ, ସେଠି ବି ପଢେଇଲ, 2ଟା ଆକାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଆମେ ନ ପଢେଇଲେ ପିଲା ଜାଣିବେନି, ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ ରଙ୍ଗ ଇନ ଦି ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ ଟିଚର୍ସ। ଟିଚର ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ବଡ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ। ବଡ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜ୍ଞାନଟା ବହିଗଲା ଛୋଟ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ। ଏଇଟା ଟିଚର ଅଧିକାଂଶ ଟିଚରଙ୍କ ଧାରଣା ସେଇଆ। ପିଲା ଗୁଡାକ ମୂର୍ଖ ଗଣ୍ଡ ଏଇରକମ ଧାରଣା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦେଲେ ସେ ଏତେ ଏନଲାଇଟେଡ ହେଇଗଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ତମେ କ୍ଲାସ 1 ରୁ କ୍ଲାସ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କ୍ଲାସ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ ନା, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ସବୁ ଦେଖ। ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ପିଲା ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ସୋସାଇଟିରେ ନ ଦେଖୁଛି, ପାଇବନି। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନେଇପାରିବ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଏଇ କାମ କରିପାରିବ। କୋଉ କୋଉ କନସେପ୍ଟ ତାର ବାହାରେ ମିଳୁନି, ଟେକ୍ସଟ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, କେବଳ ବାହାରକୁ ଯାଇନି। এটা ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟଡି ତମେ ବାହାର କରିପାରିବ, କହିବ ଆଉ ତମର ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, ପିଲା କିଛି ଦରକାର ନାହାନ୍ତି, ଏଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଷ୍ଟଡି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଉ ସେଥିରେ ଫେଲ ମାରିବ, କାହିଁକି ପାଇବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି କନସେପ୍ଟ। ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ, ସଂସ୍କୃତ ହଉ, ଓଡିଆ ହଉ, ଇଂଲିଶ ହଉ, ହିନ୍ଦୀ ହଉ,
ସାଇନ୍ସ ହଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଭଳି କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେନସିଲ ପାଇବନି ଯୋଉଟା ପିଲା ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କଥା ଯେ ପିଲା ବହୁତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ନ ପଢେଇଲେ ମଧ୍ୟ। ମୋର ଚାକିରି କାଳରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିଥିଲି ମାଷ୍ଟର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ। ସେଥିରେ ମତେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମତେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ମୋ କାମ ଭିତରେ, ଯେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ 4 ଯୋଉଠି ମାର୍କେଟଟା ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୟୁନିଟ 1 ଆଉ ହେଲା ୟୁନିଟ 3, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ମାଷ୍ଟର ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏପ୍ରୋଚରେ 3ଟା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଯୋଡିଏ ଚାପ୍ଟର, ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ମାପ ତଉଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା କରେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଏଇ 2ଟା ଚାପ୍ଟର ନେଇକି ପଢେଇଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗଧା ସ୍କୁଲ ଆଉ କହନ୍ତି ୟୁନିଟ 4ଟା ହେଲା ଫାଲତୁ ସ୍କୁଲ, ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପାଠ କିଛି ନାହିଁ। They were much better than these best schools of Bhubaneswar. much better. କାହିଁକି ହେଲା ଏମିତିକା ମୁଁ ତ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ସେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲି, ନାଇଁ ଏଇଟା ତମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଠିକ ହେଇପାରେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ସିଏ ଲୁଚି ଛପିକି ତାକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଫାଷ୍ଟ ନେଲି। ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡିଲା। ୟୁନିଟ 4 ଯେତିକି ପିଲା ଥିଲେ, ସେ 80% ପିଲାଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ବଜାରରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବିକାବିକି କରନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ବାପା ମା ନଥିଲା ବେଳେ। ତ ସେ ବହିରୁ ପଢି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆଗରୁ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମିଛରେ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇଲି, ଆଉ ସିଏ ତ ମନକୁ ମନ ଜନ୍ମରୁ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ମୁନି ଭଳିଆ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡା ସବୁ ପାଠ ପଢି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ, ଯଦିଓ ସବୁ ଅଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ସବୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏପ୍ରୋଚରେ ଗୋଟେ 3ଟା ଭେରିଏବୁଲ କଥା କୁହାଯାଏ। ଭେରିଏବୁଲ କଣ, ସେଗୁଡାକ ତାକୁ ଭେରିଏବୁଲ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ଭେରିଏବୁଲ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଭେରି କରେ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭେରି କରେ ସେ ଭେରିଏବୁଲ, ଯିଏ ଭେରି ନ କରେ ଆଉ ସେ ଭେରିଏବୁଲ ହବ କେମିତିଆ? ଯଦିଓ ଭେରିଏବୁଲ ସେ ହେଲା, ସିଏ ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ନିଜକୁ ନିଜେ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଲେ, ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ପାଠ ପଢିବାରେ। ସେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟା ସିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏନି। ଯୋଉ ପିଲା ତାର ଯାହା ଜେନେଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ବେଶୀ କାମ କରେ। ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲିକ୍ୱିଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଭୋଲାଟାଇଲ ତ ନୁହେଁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ, ଫ୍ଲୁଇଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଫ୍ଲୁଇଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟା କଣ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ ଅଛି, ସେ ନେଇଯାଉଛି। କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ହେଇଗଲା ନା, ସେଟା କିଛି ପଶିବନି, ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଛୋଟ ବେଳେ ଫ୍ଲୁଇଡ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟା ବହୁତ ଥାଏ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ ହେଲେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ ବେଶୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ମାର୍କେଟରେ କାମ କଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି ସ୍କୁଲ ଏଟା ପଢା ହଉଛି କି ନ ହଉଛି, ତା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପାଠ କଲେ ନିଦ ଆସେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର, ଦିନ ସାରା ଖେଳୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଠିକ ଥିବ, ପାଠ ପଢାକୁ ଘୁମେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ପାଠ ପଢି ଘୁଷୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସାରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜ କୁ ଯାଇନି କି ଫ୍ଲୁଇଡ ବି ନାହିଁ, ସୁପରଫିସିଆଲ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ କିଛି କାମ କଲାନି, ସେଠି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିଲାନି। ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ କିଏ, ହୋମ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ବିଭିନ୍ନ ପିଲାର ହୋମ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ରକମର, ସେମିତି କୁହାଗଲା ଯେ ଏଟା ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ। ଘର ଡିସାଇଡ କରୁଛି କିଏ କେତେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, 2 ରକମ ଭେରିଏବଲ ହେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ ନା, ଘର ବ୍ରଡ ଆଉଟଲାଇନ ଦେଖିନେଲୁ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ହେବିଟ ଦେଖି ନେଇଗଲୁ, କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି।
ଯେତେ ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିକି ପିଲା କଣ କରେ ଘର ଭିତରେ ନା ଘର ଭିତରେ ନଥାଏ ମାର୍କେଟ ଦେଇକି ଦୋକାନରେ ବସିଥାଏ ଏଟା କିଏ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏଇ ଯେ ଭେରିଏବଲଟା ପଶିଗଲା ଭେରିଏବିଲିଟି ଗୋଟେ ପଶିଲା এইটা କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରଭିନିଂ ଭେରିଏବିଲିଟି ସିଏ ସାର୍ ଜଣା ପଡୁନି ଚୋରି ଛୁପା ସି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ପଶି ଦେଇଥିବ ସେପାଇଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇ ତିନିଟା ଭେରିଏବଲର କଥା ଭାରି ଜୋର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଥା ତମେ ସିଧାସଳଖ ବାହାରି ଯିବ ଦେଖିକି କହିଦେଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭିନିଂ ଭେରିଏବଲ ସବୁ ତ ପାରିବ ନାହିଁ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେତେ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭିନିଂ ଭେରିଏବଲକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁଛ ସେଟା କେମିତି ବାହାରିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବାହାରିବ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବ ମନେ ରଖିଥାଅ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁଲ in the research is the interview. No other tool can be equalized with the educational research with regard to the interview. ଆଉ ତାପରେ ଫୋକସ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ଦଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦବ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଲୁଚିଯାଏ ଲାଜ ମାଡେ କଥା କହିବାକୁ ଡର ମାଡେ ଗ୍ରୁପରେ ବସେଇ ଦବ ଦେଖିବ ଛୁଆ କେମିତି ଉତରୁଛନ୍ତି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ 10ଟା କଥା ସେ କହିଲେଣି ରାଉ ରାଉ ହେବେ ଯେ ବାହାର ଲୋକ ଗୁଡାକ ପାଟି ହେଇ କରୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଆସିକି ଏଇ ପାଟି ଚୁପି ବସ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଟି କରୁନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଚାଲିଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ କୋଉଠି ନା ଫୋକସ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନରେ ଏଦିଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁଲ ଏଗୁଡାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତମର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଥିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଭୁଲ ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସେ ବିଗିନ ୱିଥ ତମର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ କମିପାରେ ଚିନ୍ତା କରନି ତମର ଏଟା ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବନି ତମର ମେଥଡୋଲୋଜି ଜାଣିବ ନା ସେ ମେଥଡୋଲୋଜି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଦର ये भूल ही रिजल्ट मास्टर कहते तुम ए भूल गल हाँ हला कौन कर एग्जामिनर आसा कह तुम एटा भूल कर यस सर आई विल टेक केयर इन माय फ्यूचर वर्क किंतु आइडेंटिफाई करने चेष्टा करियो एज मेनी एज इंटरवेनिंग वेरिएबल एज यू कैन ताले डिपेंडेंट तीनटा आसला एइतरे এই যে দুইটা গ্রুপ করদেলা পরে এই যে তিনটা ভেরিয়েবল কাম কলে গোটে হলা ডিপেন্ডেন্ট গোটে হলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর গোটে হলা ইন্টারভিনিং নাম জানিথিব এই যে তিনটা করিব সে তো রেজাল্ট বাহারা পরে ব্যবহার করা যায় কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপ আর এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপরে কোন হুয়ে বহুত সময় আমি চেষ্টা করু যে ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଓ ମୁଁ ତ କଥା ଅଲଗା ଚାଲିଗଲି ଆଉ ଇଏ କହିଲେ ହାଇ ଲେଭେଲ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଲୋ ଲେଭେଲ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ସେଇ ଧାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଧାରା ଆଦୌ ରଖିବ ନାହିଁ ପିଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି କେତେ କମ କମ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବେଶୀ ନୁହେଁ ପାଠ ପଢିଲେ ବେଶୀ ଜାଣିବେ ପାଠ ନ ପଢିକି କମ ଜାଣିଥାନ୍ତି କିଏ ଶିଖେଇଲା ପରିବେଶ ଶିଖେଇଲା ପରିବେଶ ଇଜ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଟିଚର ତମ ଇଣ୍ଟରଭିନିଂ ଭେରିଏବଲ ଟିଚରସିପ ଟିଚିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ এই পরিবেশটা হলা ইন্টারভিনিং ভেরিয়েবল টিচর এন্ড স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ইন্টারডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটা হলা ইন্টারভিনিং পরিবেশটা কাহাকু কেমিতি কিভଳି ভাବରେ କରିଥାଏ ইনফ্লুয়েন্স କରିଥାଏ nobody can forecast only when you study you know this is the way it is influenced ତେଣୁକରି କଣ କରିବ ତମ କାମ ୟା ଦ୍ୱାରା ସୁବିଧା ହବ ଆମ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାଙ୍କ ଏଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଠ ପଢଉଛ ପାଠ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ତ କରିବ ତୁମେ କେମିତି କହିବ ଯେ ଆଗରୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢି ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଏବେ ଜାଣିଲେ ପାଠ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିନ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟା କଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ବେଶ ମୋ ପାଖରେ 15 ଟଙ୍କା ଥିଲା ମତେ ଜଣେ ଦେଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେଲା 100 ଟଙ୍କା କରି ଯାଉ ତମେ ବିଜନେସ କର ମୁଁ 15 ଟଙ୍କାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଟଙ୍କା କଲି ସେ 15 ଟଙ୍କାକୁ 35 ଟଙ୍କା କଲା 15 ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରିଲି ସେ 15 ଟଙ୍କା ସେ 20 ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲା ନାଇଁ କି ମୋତେ ଏଇ 15 ଟଙ୍କା ଜାଣିନଥାନ୍ତି କିଏ କେତେ ଲାଭ କଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବେଶଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର
आम प्रथम गोटे अचिवमेंट टेस्ट करवा अचिवमेंट टेस्ट ये अचिवमेंट टेस्ट गुड़ाक अचिवमेंट टेस्ट भारी सहज बनवाई समस्त भारी पंडित आउ सत कह गले समस्त भारी मूर्ख बहुत मास्टर मूर्ख अच्छा अचिवमेंट टेस्ट आम तो केवल अचिवमेंट टेस्ट ही करूना स्कूल प्रतिदिन स्कूल कौन करू अचिवमेंट टेस्ट रे ही मास्टर मैंने सब दुर्बल था कहीं तुम देखो तो यूनिवर्सिटी परीक्षा मान परीक्षा फल परीक्षा जो क्वेश्चन पेपर अधिकांश नॉलेज बेस्ड सी भी कौन सिलेबस टारू खंडिक दे व्हाट व्हेन हाउ भी सिद्धि पाइब बहुत प्रश्न व्हाट डू यू नो व्हाटएवर आई न्यू आई नो सो आई विल गेट 100% इज इट नॉट से पतले व्हाट डू यू नो मु लिखि लिखि से मते सुन देले कि 10 10 भी देले जन मास्टर 10 दला जन मास्टर सुन दला एटा क्वेश्चन सुविधा हलानी दिहना मास्टर ठीक अच्छा जो सुन देले से ठीक जने 10 देले भी से ठीक 10 देले से केमती ठीक ना मु जहा जानी छी ताहा लिखी छी 10 रु 10 पाया को हकदा आउ जन कहले ए सारा किछ पाठ पढ़ ठकटा उठा किछ जानिनी जहा लिखी किछ पाठ निशन होय तो जीरो दे देले सफर हला कि थर्ड पार्टी आम सिस्टम कौन है जड़े पढ़ेब जड़े क्वेश्चन कर जड़े खाता देख कहीं क्या मिशंती डिक्लेयर करदे ये बेस्ट ग्रेजुएट ये उनका उनका रेजल्ट बाहरी पड़ो केते कथा सही फोई बेसिक तुम फोटो फोटो ही केते कौन बाहर ठीक है फॉल्स रूट हम चलीचु बिकॉज वी आर लैकिंग एक्सपर्टाइज इन इवैल्यूएशन से कौन कराए अचिवमेंट टेस्ट कर सारा तुम सार मान देखे जी सार से दिगरे थे स्कूल सार तुम तुम कॉलेज सार तुम देखे भावन जे मु जहा कर ठीक तुम जहा कर भूल तुम के करन नुआ के आरंभ कर नुआ आरंभ एत करदेल तुम तो गणेश तुम कहीं मास्टर कहीं हम तुम स्कूल जगह नहीं ना कि भूल कहली कि आमे भूल करू 1000 थर एवं आमे से भूल शिखिबू शिखेब किए मो जी बेसी जानी तुम सांग भर किए भी दब दे सारा तो करेक्शन करदे कर सारा से जो अचिवमेंट तैयारी कल तुम जो 3टा चैप्टर पढ़े बोली ठिकाना कर कल से रखीदब से नहीं तुम 2 ग्रुप पिला टेस्टिंग करदब नहीं तो रिजल्ट आनी रखीदब केबे भाईब नहीं जे मो क्वेश्चन लीक हो गला तो खोरगाद क्वेश्चन लीक हुए तुम जिते लीक कर ना कहीं तार प्रॉब्लम किसी ना ये की कथा लीक हवा प्रॉब्लम किसी ना से लीक हला खड़ग हस्त हो सरकार जावा बाहर होनी यूपी तो जोगी बोली तिष्ठी जाता माड़ुआ हाड़ुआ होती तिष्ठी कौन हूँ ये जो अचिवमेंट पिला देदेल से पिला देखिए जहाँ जानी लिखिले जदि 50 फुल मार्क कर 100 को जीवन मैक्सिमम 50 लंबा प्रश्न पचार ना 1 or 2 word 1 sentence प्रश्न पचार ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव कम शॉर्ट आंसर प्रश्न पचार ये प्रश्न करिवारे टिके कष्ट हुए हो हम शिखुचे ना कष्ट हम साइकेल चला न शिखित साइकेल धल चढ़ी गल कि समझ लगे ना पढ़ला केते कथा ये पढ़ी हम हम हो यही सारा कौन कर तैयारी कर सारा पिला दे सारा रखीद जहाँ मार्क जी पाइला रखीदेल तुम पढ़ीदेल यहाँ कौन कर तुम जोटा नुआ पाठ जोटा देच ये नुआ इनपुटा देल ये तुम ट्रेडिशनल मेथड जिम तुम आगू पढ़ाऊल किंतु खाली लिखिदेवनी ट्रेडिशनल मेथड बोली ट्रेडिशनल की ट्रेडिशनल वेरी बिग क्वेश्चन कौन कौन किमी तुम पढ़ुच लिस्ट करद
କରିଥିଲି ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଥିଲି କି ନ ଦେଇଥିଲି ବୁଝ କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ 3ଟା ଚ୍ୟାପ୍ଟରକୁ ତମେ ଯେତେ ଦିନ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ବନେଇଛ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ପଢେଇ ଦବ। ପଢି ସାରିବା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦବ। ଏହି ଗୋଟି ପିଲାକୁ ଦେଖିବ କହିବନି ଶେଷରେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆଗକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟି ପିଲା କହିବନି କାହିଁକିନା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି କାହାରି ମନେ ନଥିବ। ସେ କାହିଁକି ଜାଣିବେ ତମେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି। ସେ ଦେଖ କଣ ଗୋଟେ ସାର୍ ଦେଲେ ସେ କିଛି ତ ଆସୁନି ଯାହା ମାରୁଛି ନା ଯାହା ଶୂନ 2 3 4 ରଖିବୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଡରନି କିଛି ହବନି। ତାହେଲେ ଅଭୟ ଦବ ନହେଲେ ଡରିବେ କିଛି ଆସୁନି କଣ ଲେଖିବା ଅଭୟ ଦେଲେ ସେ ଲେଖିବେ। ହେଇସାରିଲା ପରେ କାମ ସରିଗଲା ଆଉ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଲ ଏବଂ ମାର୍କ ପାଇଗଲ। ପ୍ରଥମ ମାର୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କେତେ ବାହାର କରିଦବ। କାହାର ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପ ର ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୁପ ଦୁଇଥର ବାହାର କରିଦବ। ବାହାର କରିଦେଇ ଦିଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ମିନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିବ। ମିନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିକି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ ପକେଇଦବ। ଯଦି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଯଦି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ତମ ମେଥଡ ଟା ଯେ 3 ଜଣିଆ ମେଥଡ କରିଥିଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଭଲ ଦେନ୍ ଦାଟ 10 ଜଣିଆ ମେଥଡ ଠାରୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ନେଇକି ଏମିତି କରିପାରିବ। ଏବଂ କାହିଁକି ଭଲ କଣ ଭଲ ସେ କଥା ତମେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏ ଯେ 3 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପ କରି ବସେଇଲ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲଗା ନେଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସେଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବ। ଏ ଆର ବାଇଚନିଆକୁ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଦୁଇଟାଙ୍କ କଥାକୁ ମିଳେଇବ ଦେଖିବ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇବ। ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ। You will enjoy looking at your own result. ତାହେଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା ଏତେ ଏନ୍ଜୟଫୁଲ ଏତେ ତମକୁ ଖୁସି ଦେଇ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ଲାଗିଯିବ। এই ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡାକ ଏମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଷ୍ଟଡି ଅଛି ତମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଥାଅ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଥିଓରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ଗୁଡାକ ପଢିବ ଗୋଟେ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ଗୁଡାକ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରୁପ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଅଛି ଭାରି ଜୋର ସେଟା କହନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ। ତା ନାଁ ହେଲା ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ। ଯୋଉଠି ଯାହା ପାଇଲ ସବୁ ତ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଚାଲିବ। ସର୍ଭେ ଟାଇପ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କାହାର କୋଉ ଜିନିଷରେ କଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତ କରିପାରିବ। ସର୍ଭେ ଟାଇପ ବା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ ଏଟା ହେଇପାରିବ। କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ସର୍ଭେ ଟାଇପ ତାପରେ ଆଉ ତମ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ତାପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି ଫଲୋ ଅପ୍ ଷ୍ଟଡି। ଗୋଟେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ ତାର ଫାଇଦା କେତେ ଦୂର ସେ କାମଟା ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ତମରି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା ଏ ସରିଲା ପରେ କାହାର କେତେ ଫାଇଦା ହେଲା ତାର ଫଲୋ ଅପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନା ମୋର ଚା ଚଳେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡା କୁହାଯାଏ ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ। ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇ ଡିଜାଇନ ରେ ବେଶୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜାଇନ ରେ କମ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବେଶୀ ଖଟିବାକୁ ପଡେ। ବେଶୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟିବାକୁ ପଡେନି ବିଶେଷ। ସେଇଟା କେମିତିକା ଆମେ ସିନୋପସିସ୍ କଥାଟା କହିବା ସେତେବେଳେ ତମକୁ କହିବି। ଆଉ ଗୁଡାକ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ତମେ ପୋଷେଇବନି। ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଏଇ ଯେ ସିନୋପସିସ୍ ସୋ କଲ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ ଆକ୍ସନ। ଏଇ ଯେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ ଆକ୍ସନ ଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଟା କରିଦଉଛି। मेरे तो जरूरत नहीं है। If they can, they need, we can, no problem, no problem. हाँ चाय पीते रहेंगे ठीक है। चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद बात
करेंगे। इन द मीन टाइम आई डू लेट मी डू माई वर्क। नहीं ठीक है ठीक है।